ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی بڑی انصاف پسند بہت جسٹس والی عدالت ہے تو جی یہ ہوا تو وہ ہوا. اس میں کون سی ڈکی جو باجی ضیاء الحق نے کیا, وہ جو ڈکٹیٹر تھا انہیں پٹھوں پھانسی دے دیتا وداؤٹ اینی ہیئرنگ اینی تھنگ, جو ابھی تو تک کیا کہہ رہے حل ہیں کیا کہ ہے آپ کے خیال میں بمباسٹک بھائی؟ جی کیا حل ہے آپ کے نزدیک؟ کیا حل ہے؟ وہ حال تو خدا ہی کرے گا, ابھی وہ کیا حل ہو سکتا ہے. تو پھر دعا کریں آپ, ہم بھی دعا کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, اس کا یہی حل ہے, دعا والی بات ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایگری کرتا ہوں میں اس کے ساتھ. اچھا جی, میں نا ہاں جی, نہیں ایک منٹ ساحل بھائی, یہ بمباسٹک صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کون سی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے, تو آپ کی جو جماعت جس کو آپ الہی جماعت اور سب کچھ, تو وہ جو عتیق صاحب تھے امریکہ سے, انہوں نے تو بینر لگا دیے تھے ربوہ کے اندر, تو اچھا آپ کے ہاں کون سا انصاف ہو رہا ہے جی؟ اس کا ذرا بتا دیجئے گا. بینر لگا دیے تھے, کس چیز کے بینر لگا دیے تھے؟ جو اس کے ساتھ ناانصافی جماعت نے کی اس کے بینر لگائے, جو اس کا مکان نہیں بکنے دے رہے تھے آپ کے, وہ جو کرتے درتے ربوہ کے اندر ہیں وہ والے. مجھے نہیں پتا جی آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اور بینر لگا سر عتیق شاہ جو ہے ان کا میں تو نا, ٹک ٹاک کے اوپر اتنا شور ڈلا رہا ہے, وہ بینر اچھا تو یہاں پہ سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے, اور آپ کہتے ہیں اپنی باری آتی ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ سم ام بکم ام جم فام لا یرجعون ہو جاتے ہیں, لیکن اچھا جب دوسروں کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ کے دلائل بھی نکل آتے ہیں اور سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے. بس ایسا ہی ہے یار, ٹھیک ہے جی ہاں جی, چلے ٹھیک ہو گیا, پھر آپ کا ریبٹل آ گیا جی. جی شکریہ جی. آ گیا جی ری بٹالا. پاکستان اینڈ ریسپونڈنگ. یہ تو یہ اس بمباسٹک بات بھی میں, شرارت کرنے آتے ہیں, ہاں میں بمباسٹک بھی شرارت کرنے آتے ہیں. نہیں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے. آپ نے قانون بھی بن گیا جی, کافر قرار دے دیا, نان مسلم قرار دے دیا, شاعر اسلام. نیا ایک فیصلہ آیا, اس میں پھر یار بات کافی. تو سن لو, مجھے آپ نے کہا کہ چپ کر جاؤ, مجھے بولنے اچھا دو. بولیں آپ اکیلی تقریریں کرتے ہیں. چلیں جی, کریں جی, کریں تو آپ جی کریں. فیصلے سارے ہو گئے آپ کی مرضی کے مطابق. اسلام جو ہے, پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ بن گیا, ہر طرف دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, ہر طرف برکت ہی برکت و نور ہی نور ہے پاکستان میں. تو آپ لوگوں کو خوش ہونے کے بجائے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ پھر ڈسکس اس چیز کو کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یا تو ہونا کہ ہم کہتے ہوں کہ نہیں جی نہیں, ہم یار مسلمان ہیں. خوشی منانے کا موقع بھی تو یار دے کل نا. تو سن لو برائٹ سٹار اچھا چل کر لو ہے, ایک تو یار کالے بڑے نے مسلمان ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ اگر سارا کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کو عطا کی, اور آپ بہترین مذہب سے آپ کا تعلق ہے, خاتم النبیین کے اوپر آپ کا ایمان ہے, دین آپ کا مکمل ہو گیا, تو مجھے نہیں سمجھ آتی تسی دن رات پٹ دے کیوں رہندے ہو؟ سکون سے رہے, خوش رہے اپنے گھر میں. جی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا جی, اسی گندی انگل وٹ دیتی ہے, ہم سکون میں ہیں. ہمارا ملک جو ہے پاک ہو گیا, اور سارے پاکستان چلے جاؤ واپس. اتقاد علی کافروں کے ملکوں میں رہتے ہو تو جاؤ ادھر واپس, موجیں کرو, خوش رہو. مجھے نہیں سمجھ آتے کہ یہ جی پی ایل ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے شہری سلام نہیں استعمال کر سکتے. ہم نے کب کہا جی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی کہا ہم نے کہ نہیں کر سکتے؟ جی ہم نے کہا نہیں, ہم مسلمان ہمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ کہیں نہیں کافر, آئیے دیکھو پی ایل ڈی کا ریفرنس ہے. تو ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ, کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ہی فالتو ٹائم ہے. اگر آپ کے گھر پر نور ہیں, خوش ہو تم لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے کو زندگی بھائی میں جواب دینا چاہوں گا, ایک منٹ صرف. یہ ہمیں بے چینی کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ بے چینی تو مرزا غلام قادیانی صاحب سے شروع ہوئی تھی. انہوں نے اتنی بے چینی پڑھی کہ انہوں نے تو 84-85 کتابیں لکھ ماری. اسی بے چینی
नहीं, आपको आपको आपने 1 मिनट बात की है, आप मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, बाद में आपकी बारी है, आप बेशक मुकम्मल कीजिएगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने ਬਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। अच्छा जी, तो बेचैनी तो यहाँ से शुरू हुई और बढ़ती ही चली गई, आज तक है। आप हमें कहते हैं कि आप ब्राडो के ऊपर आके 24 आवर, तो क्या आप लोगों के लोग जो हैं वो 24 आवर ब्राडो के ऊपर नहीं बैठे हुए, वो नहीं बयान कर रहे हम इलाही जमात हैं? जैसे आपने किया, मैंने उसको उसी के रिबटल में किया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है जी, तो आप भी तो 24 आवर कर रहे हैं ना, तो फिर आप में और हम में फ़र्क नहीं रहा, हम भी बेचैन हैं, आप भी बेचैन हैं। फिर तो ये तो नहीं कह सकते कि हम सुकून वाले हैं और आप सुकून वाले नहीं हैं, या आप सुकून वाले हैं और हम सुकून वाले नहीं हैं, कि फिर तो बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो फिर जो हम कर रहे हैं वही तो आप लोग कर रहे हैं, फ़र्क क्या है? पहली बात। अवध भाई ਤੁਸੀਂ ਜੋ जवाब था एक मिनट मंसूर नहीं साहब, नहीं, 1 मिनट मंसूर साहब उनसे बात हो लेने दे, फिर आपसे भी बात मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं है। ठीक यार है जी? आपने तो अच्छा, यार आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी है कि आप में और हमें को फर्क नहीं है। हालांकि आप अगर ये कहते ना आप बेचैन हो, तो मैं कहता हाँ जी, हमें तो बेचैन होना चाहिए, हमें तो काफिर करार दिया हुआ है, हमें नमाजों से रोका हुआ है, और हमें शारे इस्लाम, तो हमारी बेचैनी तो ठीक है। लेकिन और सर 1974 से अच्छा, पहले सुनने तो दो, कोई अभी बेचैनी बात तो नहीं करने थी दो। ना। वो भी बात तो करने 1974 दो। से पहले तो कोई बेचैनी, और उस बात वक्त तो- तक तो कोई अभी नहीं बात काफर तो करार कर दिया लेते, हुआ था, अभी फिर बात- बेचैनी किस बात की थी? ना जी यार, चले, मैं म्यूट लगा रहा हूँ, आप करें, मैं म्यूट लगा रहा हूँ, करें। तो इन साहब ने फरमाया कि जी हमें तो हमें को फ़र्क तो भी नहीं, कोई नहीं है, तो यार फ़र्क तो होना चाहिए था। आपका दीन मुकम्मल है, आपका नबी खातमुन नबीन है, आप इस्लाम आपके घर का रजिस्टर्ड मज़हब है, आपके नाम लगा हुआ है, आपको इनहेरिटेंस में मिला है जी। हम काफिर हैं, हमें तो होना चाहिए जी, हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया, हमें पाकिस्तान से निकाल दिया, हमें शारे इस्लाम नहीं, हमारा बकरा घर से खोल के ले जाते हैं, बल्कि फ्रिज में गोश्त पिया हो जड़ा कसाई तो खरीदा वो भी कट के लाया जाते हैं कि ये कुर्बानी का है जी। सान तो हूँ पता नहीं, मेरा हाल सुनता भी नहीं करा देंगे शायद, उत्थे वो भी बाहरों करानियां पैंदियां ने। तो हमारी बेचैनी तो बेजा नहीं है, हमें तो बेचैन होना चाहिए, लेकिन आपकी बेचैनी की कोई समझ नहीं आती। मैं तो ये हैरान हूँ कि हम बेचैन हैं। ठीक है जी, हमने जी 85 किताबें लिख दी, खलीफों ने भी लिख दी, 18 लिख दी, 20 लिख दी, या श्योर ठीक है कि हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, तुमने कहा जी नहीं है, हम जोर के साथ आपको ताकत के साथ डिक्लेयर कर देंगे, जैसे यजीद ने इमाम हुसैन को काफिर डिक्लेयर किया था। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है जी, तो हमारी बेचैनी तो है, लेकिन आपकी बेचैनी की क्या वजह है, ये नहीं समझाया आपने। मेरा एक सवाल है। जी 1 मिनट रुक जाइएगा, आपकी बात मुकम्मल हो गई है जी। अच्छा, मैंने जो बेचैनी की बात की उस तरफ आप नहीं आए, आप वो जो मिर्ज़ा साहब की बेचैनी थी, हकीम नूरुद्दीन साहब की, फिर आपके जो 3 खलीफे थे उनकी बेचैनी, फिर वो जो आपके नाम नहाद सहाबी थे उनकी बेचैनियाँ, वो जो किताबें लिखी हुई हैं उनके ऊपर आपने बात नहीं की। ये बेचैनी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमें काफर करार दे दिया, हमें शायर इस्लाम से, तो ये तो 1974 में हुआ, जबकि आप लोगों का तो 1889 से शुरू हुआ है। तो उस वक्त बेचैनियाँ जो है वो आपके जैसे मिर्ज़ा साहब ने भी दावे किए जी से मैं तो असल इस्लाम तो मैं पेश करने आया हूँ, तो इसमें वो हो गया है, कुरान 1857 में उठ गया हुआ है, अब दोबारा कुरान करीबन कादियान जो है वो नाज़ल हो गया है, तो मैं तो असल तालीम मैं पेश करने आया हूँ। तो जब भी वो असल तालीम उनके पास थी तो फिर उनको बेचैनी किस चीज़ की थी? कुरान की तालीम दे के फारग हो जाते। उन्होंने तो किताबें लिखनी शुरू कर दी, बेचैनी में ही किताबें लिखी ना, वरना उनकी किताबें अगर आप देखें तो मासवाए बेचैनी के और तो कोई चीज़ उसमें मिलती नहीं है। तो वो जो बेचैनियाँ हैं उसकी बात नहीं की आपने, बिल्कुल भी उस तरफ गए भी नहीं हैं आप लोग।
बाकी जो आपने बात की ना कि जी ये फ्रिज में से भी गोश्त निकाल के ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके खलीफा साहब बैठे हुए हैं ना यूके में, उनके कानून हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करके दिखाएगा। अगर वो महल जिसके अंदर बैठे हुए हैं उसके अंदर से भी ना उठा के लेके तो बात कीजिएगा। उनको बोले कि उनके कानून की, इंग्लैंड के कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी करके दिखाए। जब भी आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन तो होगा कानून का, वो तो लाजमी होगा। अगर हिम्मत है अभी कॉल करें मिर्ज़ा मसरूर साहब को, उनको बोलें कि जो यूके का कानून है, हम जिस परस्ती का या कोई भी है, एक सिग्नल भी तोड़ दें। अगर पर्चा घर में ना आ गया और मसरूर साहब को वहाँ पे जाके ना पे करना पड़ा तो मुझे मेरा नाम बिगाड़ दीजिएगा। करके दिखाएं ज़रा कानून की खिलाफ वर्जी। जर्मनी में आप हैं ना, या जिस मुल्क में भी हैं, उस मुल्क के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करके दिखाएं आप। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई फ्रिज में से क्या आपको अगर बेड के नीचे से भी ना निकाल के ले गए अगले, हम तो सिर्फ गोश्त लेके जाते हैं, वो तो बेड के नीचे से आप लोगों को भी लेके जाएंगे। अगर ना लेके गए तो मेरा नाम बिगाड़िएगा। करके दिखाएं खिलाफ वर्जी। क्यों नहीं करते उन मुल्कों में, क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों? क्योंकि खुदकाश्ता पौधा है आप मिर्ज़ा साहब के बकौल इन मुल्कों का, इसलिए वो आपको ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए वो सब कुछ करते हैं। और पाकिस्तान में आप लोगों ने उसको अपना क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्या आप लोगों का बनाया हुआ मुल्क है, जो उसके ऊपर इतना हक जताने आ जाते हैं आप लोग और ऐसी बातें करते हैं जी हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। आपकी जमात की वो जन्नत बीबी ज़फ़रवाल में अभी भी रो रही है। यूसुफ नाज की बेटी यूट्यूब पे देखें कि क्या क्या हुआ। ठीक है, आप बात करते हैं वो ज़मींदार जो थे कादियान के अंदर अभी भी यूट्यूब पे वो क्लिप पड़ा हुआ है जिस सिख ने PhD की है जमात मिर्ज़ा साहब के ऊपर, कादियानियत के ऊपर, उसके वो क्लिप पड़े हुए हैं। वो ज़रा उसका इंटरव्यू सुनिएगा। ऐसे चौधरी साहब ने उनका इंटरव्यू किया था। वो जो ज़मींदार जो है जिनके घर जलाए गए थे और जिनका बंदा कत्ल किया गया था और बाद में उस बंदे को बहश्ती मकबरा में बशीरुद्दीन महमूद साहब ने जनाजा पढ़ा के बग़ैर वसीयत के उसको बहश्ती मकबरे के अंदर दफन किया था। उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारी नाइंसाफ़ियाँ और ये सब कुछ अगर हमारे यहाँ ऐसा था तो आप भी कोई कम नहीं थे। आप लोगों ने कौन सी कमी की है? कोई कमी की है? 1952-53 के अंदर जो कुछ लाहौर में हुआ और फिर वो रबवा रेलवे स्टेशन पे हुआ, वो किसने किया था? कौन उसमें इन्वॉल्व था? क्या इंसाफ हुआ उसमें? इंसाफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो लोग तो बाद में भी कितनी देर तक अदालतों के धक्के खाते रहे जनाब। तो जब भी इंसाफ की बात करनी है तो फिर स्टैंडर्ड एक रखना है, 2 स्टैंडर्ड नहीं रखने। हल अपनी तरफ नहीं करनी, दूसरे के भी जो है उधर भी देखनी है या दरमियान में रखनी है। ये चीज़ होती है जनाब। तो अगर बात करनी है तो फिर सारी करनी है, आधी बात नहीं करनी। वाह जी वाह, वाह जी, कहाँ से बड़ी लंबी तकरीर की है यार। वाकई यार कानून को मानना चाहिए, ये तो बात ठीक है। तो इसका मतलब इमाम हुसैन का सर फिर यजीद ने सही उतारा था, कानून ही ना माना था। उसने कहा था मेरी बैत करो, नहीं करते कानून की खिलाफ वर्जी, तो फिर कान बच्चा कोलू कर दिया करबला के मैदान में। फिर वो सही इंसाफ हुआ था ना, उसको भी मानो। उसमें क्यों कहते हो इमाम हुसैन ने कलमा हक बुलंद किया और सर कटा लिया, लेकिन नाना के दीन के ऊपर हर्फ नहीं आने थी? तो क्यों नहीं खलीफा वक्त यजीद का हुक्म, हुकूमत के मालिक का हुक्म माना था?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं नहीं एक मिनट अपनी एक बहन नदर मिनट नसर एक इंसाफ मिनट दो। इसको इसको मुसलमान आ रहे इसको जी। जुबान टेढ़ी करने दे इस्लाम- आगे मैंने इस- रूहानी खजाइन जब भी खोलनी है तो टेढ़ी नहीं, जुबान नहीं, करके मैं आप पढ़नी है आप इसको पढ़ने दे आप इसको पढ़ने दे नदर नसर दुनिया के फैजा बीबी तुम्हारे 4 अभी नंबर खलीफा की अभी बीवी तुम्हारी भी जो मांग रही है अभी तुम्हारी न्याज बटने लगी है। बस मुसलमान आ गए आशिक रसूल, अभी रसूल अल्लाह की इज्जत का पहरा दोगे गालियों के साथ। ये हाँ है जी तुम्हारा- तो मास्टर साहब आप अपनी बात पूरी करें दुनिया तो इंसाफ दी कि ਉਹਦਾ मुझे ਸੱਕਾ ये मुसलमान का मुंह बंद करो, ये कुरान की 36 ਸਾਲ तिलावत ਜ਼ਿਨਾ शुरू कर ਕਰਦਾ दी है ਰਿਹਾ इसने। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਰੂਰ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 4 ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜ਼ਿਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਰਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ- ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਰਾਓ ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ। ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ- ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ राव साहब प्लीज थोड़ा खामोश हो जाएं वो चले गए हैं या किसी ने उतारा है उनको नहीं उतारा नहीं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ गई एम्बुलेंस आ गई गुस्ताखी नहीं करने देनी उसको। ये शातम रसूल है, शातम है, ये बहुत बड़ा कज़ाब और दज्जाल है। जी वो क्या मंसूर साहब भी चले गए हैं। चले अभी शार्प शूटर भाई हैं या अननोन भाई हैं या राव साहब हैं साहिल भाई हैं, मैं खाना खा लूँ आप लोग बात करें जी। जी अननोन भाई रो भाई साहिल भाई आप इस बात बात की कीजिए। समझ जी बिल्कुल मुझे एक बात की समझ नहीं आती ये bombastic साहब, ये अच्छे खासे उम्र सीधा शख्स लग रहे थे कि देखो या मेरी बात एक ये उम्र अच्छा खासा ये बम्बास्टिक उम्र सीधा बंदा लग रहा था। किस तरह भी बात हो रही है पाकिस्तान के कानून की, एक बात हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात डिस्कस करो, कैसे तंज काटा है। इसका मतलब है इमाम हुसैन को ऐसे, यार क्या करते हो भाई, दौड़ते हुए ऐसी इनकी ज़बानें दराज हैं, ऐसी ज़बानें लंबी हैं कि बात हो रही है पाकिस्तान के कानून की, दौड़ता हुआ गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो जाके तंज कर रहा है भाई। हाँ जी जी अगर अगर इड्डे साल अगर दे इनको विच मना दामी करें- ते साला नहीं कोई बात नहीं ना, वो अगर कर रहा था तो मैंने अभी मिर्जा गुलाम कादियानी और हकीम नूरुद्दीन और मैंने इनको सबको लटा लेना था। वही बात है ना, बात तो सिर्फ अगर इतनी सी अभी भाई ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं फिर जाहिर है इसके बाद अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तंज करेगा तो यहाँ पे लोग बैठे हुए मिर्जा पे करेंगे। वो फिर जब कहेंगे कि ये मिर्जा गुलाम कादियानी की वो किताबें खोलेंगे, वो उसके करतूत फिर सामने लाएंगे, फिर ये माहौल में आप बात करना चाहते हो भाई। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान के कानून की बात हो रही है, अब वहां तक बात रखो। दौड़ते हुए जाएंगे तो कैसे तंज कर रहे हैं। अच्छा फिर हुआ था इमाम हुसैन का काम का खत्म किया तो इस तरह की और कैसी यजीद ने तो भाई यार आप लोग बात करते हुए किस तरह तान तंज शुरू कर देते हो यार। अल्लाह का खौफ कहो, क्या करते हो बस। क्या हाबिज भाई, वैसे ना बिलीव करें ये हर रोज साबित करते हैं कि इनके साथ बात मतलब अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ना कि जाहिर है कि ये लोग बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है कि आप जिस अकीदे पे नहीं हो, जिस अकीदे के बेसिक की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप उस अकीदे का खुद को शो नहीं कर सकते। तो यार ये आके मतलब ये हर रोज इस बात को साबित करते हैं कि ये इस काबिल नहीं इनके साथ मुकालमा किया जाए। पाकिस्तान के कानून की बात हो रही है, आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, आपको पता है कि मुसलमान, चलो यार आप लोग नहीं करते उनसे प्यार, मिर्जा साहब ने उनके बारे में बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए इमाम हुसैन, लेकिन आपको पता है यार मुसलमान तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अकीदत का रिश्ता रखते हैं, आप उनसे तो उन पे तंज तो ना करें भाई। हम उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत, आपके साहब से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर उनको आप तंज करोगे तो भी हमें तकलीफ होगी। जी साहिल भाई थोड़ी यार वो बस ना मैं एक्चुअली ना ये बंदे को ना वो प्रोवोक, जब ये हमारे
مطلب اگر اہل بیت پہ امام حسین علیہ السلام پہ یار اگر آپ لوگ طنز کرو گے تو پھر ہم نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. جی سر. ساحل بھائی یہ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے جو ملعون ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو براڈ پہ لیا ہی نہ جائے. یہ بمباسٹک ہے، یہ بہت بڑا ملعون، اس کو ابھی سے نہیں، ہم پرانے زمانے سے جانتے ہیں. یہ شاطمیت کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے. تو میرا تو یہی ہے کہ دیکھیں اب یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور واقعی جب حوالہ جات میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اہل بیت کا بغض اور امام علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کی شاطمیت، ان کی گستاخیاں، مولا علی علیہ السلام کی گستاخیاں، تو یہ اس چیز کو یعنی کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کہتے ہیں جو لکھا ہوا بس وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ جو ملعون ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو نہ لیا جائے، بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسے یہ بومباسٹک جو آئے ہوئے تھے، ان سے میرا ایک سوال تھا، لیکن اب خیر ابھی اتر گئے. ان کی جو مرزا صاحب ہیں، ان کی باتوں میں، ان کے اقوال میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ بعض جگہ پہ وہ ایک بات کرتے ہیں، پھر اسی جگہ پہ وہ یہ حیضل ایسا ہی ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ تضاد سے بھری ہوئی ہیں، اور خود بھی مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی. اس طریق سے یا تو بندہ پاگل کہلاتا ہے یا منافق. تو متناقض تو یہی ہے کہ بھئی جو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کنٹراڈکٹ سٹیٹمنٹس ہیں، ایک جگہ پہ ایک بات کہتے دوسری جگہ پہ دوسری، تو اب کیا کہا جائے، ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے بیچاروں کے پاس. یہ ایک بک میں کہتے ہیں مرزا صاحب، ملفوظات ہے، کوئی جلد دوسری ہے، صفحہ اس کا 248 ہے. اس میں یہ بخاری شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی برکت اور نور والی کتاب ہے قرآن کے بعد. اور میں ان کے بھی فی الحال ان کے اقوال کا کہہ رہی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی برکت اور نور والی کتاب ہے. اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو اس کا ایسا لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کا ایک پورا قول تھا وہاں پہ. پھر وہی ایک اور جگہ یہ لوگ یہ الحق مباحثہ، یہ کوئی روحانی خزائن تھے، اس کے جلد 4 میں صفحہ 98 میں یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم پہ جو لوگ امت جو ہے وہ لوگ تو ایمان لاتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس پہ، لیکن اس میں یہ یقینی کتاب نہیں ہے، یہ حق کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس پر امت اجماع نہیں ہے. لیکن آپ ایک بات نہیں کر رہے، ایک جگہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. جب میں اس کو سنتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود بہت باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ دوسری جگہ آپ کہتے ہو کہ نہیں، یہ حقیقی کتاب نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ ایک شخص سے اس کو اپنی ہی باتوں پہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک جگہ پہ وہ ایک بات کرتے، پھر وہ اپنی ہی بات پہ. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ تب یا تو آپ یہ بولو کہ نہیں بخاری صحیح نہیں ہے، حقیقی کتاب نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یا تو پھر آپ یہ بولو کہ ہاں یہ بالکل صحیح کتاب ہے. آپ دو باتیں کر رہے ہو جو ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں. حیضل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن ایکچولی مرزا صاحب کو نا بھولنے کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، ان کو بھول جاتا تھا. وہ اکثر جو اپنی سیدھی جوتی ہے وہ الٹے پاؤں میں پہنتے تھے، نیچے والا بٹن اوپر اور اوپر والا نیچے. اور مطلب حافظے کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ بالکل یعنی کہ کنزین ہو گیا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو بیماریوں کی وجہ سے ان کو تقریباً 56 بیماریاں تھیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو اس وجہ سے ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا پہلے میں نے کیا لکھا اور بعد میں کیا لکھا ہے. تو اس وجہ سے ان کی زیادہ تر سٹیٹمنٹس ایسے ہی ہیں. یہاں پہ اگر کوئی قادیانی ہے تو ذرا مجھے میری رہنمائی کرے، مجھے ذرا بتائے کہ یہ مرزا صاحب نے 2 اقوال الگ الگ کیوں کہے. ایک جگہ وہ خلاف جا رہے ہیں، ایک جگہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی برکت والی ہے، اور اس پہ سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغمبر خود کس کے ان کی باتیں ہیں. یہ 2 الگ الگ باتیں کیوں ہیں؟ کسی کے پاس جواب ہے اس بات کا؟
جی نہیں، ان کے پاس کوئی بات نہیں اور شتمیت کرتے ہیں. آپ نے مرزا صاحب کی پڑھی ہوئی ہیں بکس وغیرہ، ریفرنسز وغیرہ آپ نے؟ خیر ایک کتاب نہیں، ان کی پتہ نہیں اتنی زیادہ کتابیں سمجھ نہیں آتی، لیکن خیر کر رہے مطالعہ. اور ایک وہ فیض بھائی نے کہا بھی تھا کہ جب آپ کو لطیفے پڑھنے ہو تو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیجیے گا، تو وہ صحیح بات بھی ہے. یہ کہتے ہیں ان کی خاصیتوں میں لکھا گیا ہے کہ مرزا صاحب جب کسی سے تحفہ لیتے تھے تو اس پہ شکر ادا کرتے تھے. تو بھائی ہم عام بندے ہم کو سا گالی دیتے سامنے والے کو، لیکن ان کے لیے خاص بات اس لیے تھی کہ یہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں تھے. عام مسلمان سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ منہ پھیر لیتے تھے. تو وہ بات ہے کہ ان کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ ہاں انہوں نے تحفے کا شکریہ ادا کر دیا. اچھا ایک یہ نا ایک جگہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم بخاری حدیث کی نا بخاری شریف کی حدیثوں کو بڑی اس کی تعریفیں کر رہے تھے. پھر ایک حدیث پھر آگے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض حدیثیں ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں سمجھیں تو وہ میں نے اس پہ ایمان نہیں لاتی، پھر وہ میں ماننے والی نہیں ہے کیونکہ قرآن کے خلاف جاتی ہے. تو ایک حدیث کا یہ انکار کرتے ہیں جس میں پیغمبر علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر جادو ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، لیکن میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ پیغمبر پہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا. میرا ان سے سوال ہے کہ جو قل اعوذ بالفلق کے قل اعوذ بالناس ان کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کس موقع پر نازل کی تھی اور کیوں نازل کی تھی؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو کس سے مخاطب وہ قل کس سے مخاطب ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے، جواب ہوتا تو یہ قادیانی ہوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ جی ٹھیک، آپ ٹھیک ہے سر؟ میں کل آپ کی بات سن رہا تھا خاتم پہ نا، زبردست آپ نے ان کو یار. اچھا یہ نا اتنے زیادہ یعنی کہ اب کیا کہا جائے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب آپ نے کتنی زبردست دلیل دی تھی، ٹھیک ہے. یہ جو بتا رہا تھا نا خاتم، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ قوم کا سب سے آخری فرد، بالکل یہ لسان العربی میں بھی لکھا ہوا، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے تھے نہیں سب سے اعلیٰ شخص، اور دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ دکھا نہیں سکتے، لیکن بس یہی ہم اس کا یہی مطلب لیتے ہیں. اور بھائی کیوں لیتے تو مطلب تم کون ہوتے ہو کوئی مطلب لینے والے؟ تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کہاں سے لیا یہ مطلب؟ یہی تو میں نے بتایا کہ بھائی آپ جو قاعدہ بیان کر رہے ہو کہ خاتم جب باضافت جمع استعمال ہو تو اور مدح کے لیے مقام پر ہو. اب 2-3 الفاظ انہوں نے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم بھی لغت عربی سے واقف ہے. میں نے کہا یہ قاعدہ ذرا مجھے آپ دکھا دو. پھر اس وقت تو انہوں نے مجھے نیچے کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں، نہ ہم یہ قاعدہ کہیں لغت عربی اور نہ جو ہے نا کسی بھی عربی گرامر سے جو ہے نا یہ قاعدہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہاں پر ان لوگوں نے ایک اور گستاخی کی، وہ یہ کہ ایک منٹ، وہ بات میری ذہن سے نکل گئی. چلے میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. آج جو ہے نا میں اسی حدیث کو لے کر آیا ہوں، میں نے ابھی آج ہی لکھی اور یہاں پر جو ہے نا میں نے اسکرین پر بھی لگائی ہے. اگر اسکرین بڑا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہماری جو بات چل رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ خاتم وہ کہہ رہا تھا، احمد تا پتہ نہیں منصور کچھ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ خاتم النبیین یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. عباس اس کا نام ہے، عباس جی، وہ خاتم النبیین یہ خاتم جمع کے لیے استعمال ہوا ہے اور باضافت ہے، اور جہاں پر یہ استعمال ہوا ہو تو یہ افضل کے معنی میں آتا ہے. اب اس نے اس پر دلیل پیش کی خاتم المہاجرین، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا خاتم المہاجرین، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دکھایا کہ خاتم آخر کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو میں مرزائیت کو چھوڑ دوں گا. مطلب یہ کہ ان کے نزدیک
اپنے مذہب کی بھی ذرا قدر و منزلت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے پر یہ اپنے مذہب تک جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے ایمان کو بھی تھوڑا سا کمزور سمجھا اور یہ کہا کہ اگر میں نے یہ بات ایسی کر لیا، یہ کام ایسے کر لیا تو میں جو ہے نا مسلمان نہیں رہوں گا، تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، صرف یہ بات کرنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس نے اسلام کو اتنا کم تر مذہب سمجھا کہ وہ ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اسلام کو چھوڑتا ہے، تو وہ کام کرے یا نہ کرے وہ اسلام سے جو ہے نا خارج ہو جائے گا. تو اب ان کے نزدیک تو اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی یہ وقعت ہے کہ یہ چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے اور نہ کرنے پر دین کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں جو ہے نا اس حدیث پر رات کو میں نے تحقیق کی، آج میں اس حدیث کو لے کر آیا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا عباس انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. اب میزان الاعتدال، لیکن اپنے بارے میں میری بات سنیں، لیکن اپنے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بھی اس میں کہا ہوا ہے، اس پہ ذرا غور کریں. جی نہیں، میں اس حدیث پر بات کرتا ہوں نا. اب میزان الاعتدال یہ راویوں کی احوال کی کتاب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حدیث کو دیکھنا ہے کہ وہ حدیث کس سے روایت ہے اور اس راوی کی حیثیت اصول حدیث میں محدثین کے نزدیک کیا ہے. بالکل. تو اب یہ چیز نہیں دیکھتے کہ حدیث کس طرح ہے. اگر کسی کذاب اور دجال نے بھی حدیث گڑھی ہے نا تو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ جو ہے نا وہ مرزا قادیانی پر فٹ آ رہی ہے، اس کذاب کو بھی لے لو. اور اس کے برخلاف اگر کسی اعلیٰ سطح کے راوی نے جس کا صدق اور جس کی روایت صحیح مسلم اور بخاری کے مطابق بھی ہو اور وہ قادیانی کے خلاف ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اب انت خاتم المہاجرین والی جو حدیث ہے اس میں دو راوی ہے، ایک حارث ابن زبیر ہے. حارث ابن زبیر کے بارے میں امام ازدی کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا اور ذہب علمہ، اور اس کا علم چلا جا چکا تھا، اور اصول حدیث میں اس راوی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس کا حافظہ ذرہ برابر بھی کمزور ہو جائے، کیونکہ پھر وہ احادیث کے نقل کرنے میں کمی بیشی کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس میں دوسرا راوی ہے اسماعیل بن قیس بن سعد. اسماعیل بن قیس بن سعد جو راوی ہے، امام بخاری اور دارقطنی میں اس کے متعلق لکھا ہے منکر الحدیث، کہ اسماعیل بن قیس یہ منکر الحدیث ہے، یہ حدیث میں جو ہے نا ادھر ادھر کے الفاظ اپنی طرف سے شامل کرتا رہتا ہے اور بعینہ وہی الفاظ ادا نہیں کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ہیں. اور امام نسائی نے اس کے بارے میں فرمایا ضعیف. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث یا عباس انت خاتم المہاجرین، یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی حدیث کی. اب اگر آپ کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اسماعیل بن قیس بن سعد جو ہے انہی سے یہی حدیث دوسرے الفاظ میں بھی مروی ہے جس کے بارے میں جس میں وہ یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں یختم بکل ہجرہ کما ختم بی نبوہ، کہ اے عباس آپ پر ہجرت اسی طرح ختم ہو گئی ہے جس طرح اللہ تعالی نے مجھ پر نبوت ختم کی. اب اس کی تھوڑی سی میں تفسیر بیان کرتا ہوں. اسماعیل بن قیس
کے الفاظ موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ اے میرے بھتیجے میں مدینہ آنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط لکھا، یا عم، اے میرے چچا، اقم مکانک، آپ اپنی جگہ میں رہیں، آپ ہجرت نہ کرے. فإن اللہ یختم بک الہجرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ پر ہجرت کا اختتام کر لیا، کما ختم بی النبوہ، جس طرح مجھ پر اللہ تعالی نے نبوت کا اختتام کر لیا ہے. اور اسی کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح مکہ کے بعد جو اسلام کی ہجرت جس کا مقام قرآن کریم میں ذکر ہے انصار اور مہاجرین کے لیے، وہ نہیں رہا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انت خاتم المہاجرین، کہ گویا کہ آپ کے بعد مہاجرین کا اختتام ہو چکا ہے اور اب آپ کی وجہ سے کوئی بھی مہاجر نہیں رہے گا. کما انا خاتم النبیین، جس طرح میں نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. اب اگر اسماعیل بن قیس کی روایت آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس سے یہ روایت دونوں الفاظوں میں مروی ہے، جس سے خاتم المہاجرین کی تائید ہوتی ہے، یختم بک الہجرہ، کہ آپ پر ہجرت کا اختتام ہو چکا ہے. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ انت آخر المہاجرین، کہ آپ مہاجرین میں سب سے زیادہ آخر میں ہیں. لہذا خاتم کا معنی یہاں پر آخر کا آ گیا ہے. تو وہ جو عباس بھائی دعویٰ کر رہے تھے، اب ان کو چاہیے کہ جو نیچے وہ مرزائی سن رہے ہیں میری بات، ان کو پہنچا دے اور وہ اپنے دین سے تائب ہو کر حقیقی اسلام میں داخل ہو جائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب بہت اچھے، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے یہ دلائل دیے. اچھا، اس سے پہلے شار بھائی ابھی میں جو ہے نا جواد بھائی کے براٹ میں تھا، وہاں پر ایک اور تھا احمد منصور، پتہ نہیں کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ نذیر اور بشیر ہونے کا انکار بھی کر دیا. اور تمام ان قرآنی آیات کا انکار کیا جس میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ بشیر اور نذیر نہیں رہے، بشیر اور نذیر آتے رہیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام وہ آیتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا اور سب کی سب جو ہے نا آپ نے جھٹلا دی. میں نے کہا آپ قائدیانیوں کو چاہیے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ قرآن کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے وہ آپ کو جماعت سے خارج کر دے اور نکال دے. پھر ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. عجیب جو ہے نا وہ دعوے کر رہا تھا، پتہ نہیں شراب پی رکھی تھی یا جو بھی تھا، عجیب باتیں کر رہا تھا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تا قیامت بشیر اور نذیر ہونے کا انکار کیا اور تمام کی تمام ان آیتوں کا انکار کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے.
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमाद शाह साहब हैं, आपने बड़ी खुश असलूबी के साथ और तवातर के साथ बमा हवाला जात इस चीज़ का, इस हदीस के ऊपर रोशनी डाली। अल्लाह ताला आपके इल्म में और वसअत अता फरमाए। जी ब्राइट स्टार भाई, आप कोई बात करना चाहेंगे? जी ये शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक तो इस हदीस मुबारका के एक तो ज़ौफ़ को बयान किया इन्होंने, और दूसरी ये कि ये हदीस वाक़तन वो होता है मक्का के बाद जो सूरत हाल थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है, क्योंकि वो भी पहले वो दारुल कुफर था, फ़तह के बाद वो भी दारुल इस्लाम में दाखिल हो गया, और वो जो हिजरत का जो सवाब पहले मिलता था आप ने फरमाया कि अब वो नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि अब वो मक्का भी दारुल इस्लाम में दाखिल हो गया, और ये भी कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़तन वो आखिरी महाजरी थे, क्योंकि उसके बाद फतह मक्का हो गया, और फतह मक्का के बाद तो हिजरत वैसे ही ख़त्म हो गई। तो बाकी बड़े बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने बयान किया। तो मैं पूछना ये था कि वो आपकी बात हुई थी उस शख्स से, अब्बास से, कि वो कादियानियत छोड़ के इस्लाम में आ जाएगा, या किसी और साथी की? जी जी मेरी बात हुई थी। अच्छा, तो आपने उससे दोबारा जाकर कहा भी आप क्या इरादा है, आना है इस्लाम नहीं, में? वो कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह आज रात को जाऊंगा, फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया ना। क्यों? मैंने कहा था कि भाई तुम जो कायदा बयान कर रहे हो कि खातम जब इजाफत के माने में हो तो फिर वहां पर जो है ना ये अफजल के माने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने कहा ये कायदा तुम मुझे किसी भी अरबी लुगत और अरबी ग्रामर की किताब से दिखाओ। वो कहते अरबी ग्रामर में ये है ही नहीं। ठीक है, फिर उनके जो अल्फाज थे कह रहे हैं कि ये मुहावरा है, लेकिन फिर मुझे उसने सवाल के लिए छोड़ा नहीं कि भाई कुरान तो नऊजुबिल्लाह मुहावरों की किताब नहीं है, कि अल्लाह ताला ने जो है ना खातमुन नबीयीन मुहावरतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल किया। और अगर कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ तो अगर ये बतौर मुहावरा हो तो फिर आप मुझे ज़माने जाहिलियत में खातम का लफ्ज़ दिखाए जो अरबों में बतौर मुहावरा इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि जहाँ पर ये इजाफत के माने में जमा की तरफ मुजाफ हो, और वहाँ पर अरबों ने इससे अफजलियत का माना लिया हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो मुहावरा था ये अहले अरब में राज था, तो अल्लाह ताला ने मुहावरतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा। पहली बात तो ये है कि नऊजुबिल्लाह कुरान मुहावरों की किताब ही नहीं है, कुरान तो अहकाम की किताब है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस आयत में अकीदे ख़त्म नबूवत का हुक्म दिया है कि तुमने इसको मानना है, न ये कि ये मुहावरा है। बिलफर्ज महाल अगर आपकी बात तो पहले तस्लीम ही नहीं है, अगर कोई तस्लीम कर ले, हम तो नहीं करते कि ये मुहावरा है, अगर कोई तस्लीम कर भी ले तो फिर आप उनको साबित करने के लिए अगर आपसे कोई सवाल कर ले, कम अज कम एहले अरब में, अरबी लुगत में, अरबी अदब में अगर एहले अरब ने इस खातम के लफ्ज़ को जमा के साथ अफजल के माने में इस्तेमाल किया हो इससे पहले, तो वो हमें दिखाएं कि हाँ भाई फला शायर ने, फला अदीब ने, फला अरबी दान ने ये खातम का लफ्ज़ जो है ना मुहावरतन अफजल के माने में लिया। अल्लाह ताला ने फिर उसी मुहावरे को यहाँ पर भी नकल किया, तो क़यामत तक नहीं दिखा सकेंगे। अपनी तरफ से जो है ना बताया है। जी शाह साहब, इसलिए नहीं दिखा सकेंगे कि जो अरबी ग्रामर है ये तो ड्राइव ही कुरान पाक से करती है, इससे पहले तो वो ग्रामर से थे ही ना बलद जो ज़माना जाहिलियत में। तो जब उस वक़्त ग्रामर थी नहीं, पहले राइज ही नहीं थी, तो फिर मुहावरों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात जी। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी मुहावरा अरब में से ये चीज़ दिखा दें। भाई मुहावरा अरब में तो ये चीज़ हो तो दिखाएं ना। पहली चीज़ तो अफजल बानी किसी मुहावरा अरब में है ही नहीं,
खातम का मानी हो तो दिखाएं, ठीक है जी, और ये नहीं दिखा सकते क्योंकि असल में फिर वो अपनी बातों से चला गया ना। पहले उसने एक अजीब सी जो है ना मंतिक बयान की, एक फलसफा बयान किया और अजीब सी एक ग्रामर बनाई अपनी तरफ से कि जब लफ्ज़ ख़ातम जमा के लिए लफ्ज़ ख़ातम इजाफत हो जमा की तरफ तो उससे मुराद अफजल होना होता है। मैंने कहा भाई तुमने जो कायदा और कानून बताया, ठीक है, अब ये तुम मुझे किसी ग्रामर की किताब से दिखाओ, मुझे लुगत से दिखाओ। आपने शाह साहब सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, तो आपने उसी टाइम जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 7 सामने रख देनी थी। खातम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम मुज़ाफ कर रहा है जमा की तरफ, तो यहाँ पे उसका अफजल करके दिखाएं मानी उसका खातम का। अच्छा तो फिर कहा नहीं ये मोहतरम खातमुन नबिय्यीन का जैसे आपने फरमाया ना, ये तो मुरक्कब इजाफी है, मुज़ाफ मुज़ाफ लै है। और यही नहीं, जो लुगात की जितनी भी किताबें हैं जैसे लिसानुल अरब है और दीगर, और उसमें अगर आप जाए ना मुजद में, तो जहाँ खातम का सिर्फ खातम का तर्जुमा आया है वहाँ वो अलग तर्जुमा है, और उसको फिर खातमुन नबिय्यीन का बतौर मिसाल पेश किया गया है, और बाकायदा खातमुन नबिय्यीन पूरे मुरक्कब इजाफी का उन्होंने तर्जुमा किया है, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला यानी आखिरी नबी। तो ये माना मुकम्मल सारा का सारा तमाम लुगात के अंदर मौजूद है। अगर कोई ये कहे जनाब लुगत में ये है लुगत में वो है, तो उससे कहना चाहिए भाई निकालो लुगत, पहले तो दिखाओ ना कहाँ लुगत में लिखा है खातमुन नबिय्यीन का मतलब जो है वो सबसे अफजल नबी है, बताएं मुझे कहाँ है। और मिर्जा साहब ने भी कहा है कि भाई नबियों को खत्म करने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, उसको तो मानते नहीं ना, मिर्जा साहब को उस वक्त छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते मिर्जा साहब। उस मिर्जा को जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं हम नहीं मानते, हम उस मिर्जा को मानते हैं हम उस मिर्जा को मानते हैं जो नबूवत के बाद वाला है, और जो मरने से पहले थोड़ी देर पहले उसने कहा था मैं नबी हूँ, उस मुर्जे को हम मानते हैं। बाकी 52 साल से पहले वाले को हम नहीं मानते, वो तो ये कहेंगे आपको। लेकिन आपके बात दुरुस्त है कि खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा मिर्जा साहब ने भी यही किया हुआ है। तो बहरहाल तो एक तो ये बात होगी, बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो किसी ग्रामर की किताब में, किसी नाहव की, सरफ की, बलागा की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर खातम जो है वो इजाफ हो, मुजाफ हो जमा की तरफ, तो उसका तर्जुमा जो है वो अफजल होता है, कहीं नहीं लिखा। अलबत्ता ये किसी का कौल बयान करते हैं, किसी उर्दू के शुअरा का, और जैसे खातमुल शुअरा है, खातमुल मुहद्दिसीन है, फलां किताब में लिखा है फलां शायर ने फलां को खातमुल शुअरा कह दिया, ये इस तरह की बातें करते हैं। और वो कहते हैं जी देखिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद शायर नहीं आया, उसके बाद मुहद्दिस नहीं आया, तो इससे मुराद अफजल ही लिया जाएगा। जबकि इनको थोड़ा सा बंदा इनसे बात करे कि देखो बात सुनो, वो खातमुल शुअरा या खातमुल मुहद्दिसीन वो भी वहां पर माना अफजल का नहीं ले रहे, बल्कि अपने इल्म के मुताबिक और अपने इस्तेदाद के मुताबिक और अपने गुमान और उसको क्या बलागत के मुताबिक वो उसमें मुबालगा रही करते हुए किसी का दर्जा बढ़ाकर पेश करने के लिए कहना चाहते हैं कि इससे बढ़कर ये इस पर शेर कहना खत्म हो गया, ये हदीस का इल्म इस पर खत्म हो गया, इससे बढ़कर कोई ना आलिम मुहद्दिस हो सकता है ना शायर हो सकता है। तो ये इंसानों का दिया हुआ लक़ब है। जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी भी ज़हन में होता है कि इससे बढ़कर हो सकता है, लेकिन ये है कि हम अपने एक टाइटल दे के एक बंदे की शान को बढ़ाने के लिए मुबालगा रही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका ज़न्नी और गुमानी इल्म है, जबकि अल्लाह तबारक तआला जब ये कहता है खातमुन नबिय्यीन, तो अल्लाह का इल्म यकीन पर मबनी है, अल्लाह का इल्म हकीकी है, वो मुबालगा और जो है मुबालगा रही पर नहीं है, वो गुमान पर मबनी नहीं है, वो हकीकत पर मबनी है। तो जब अल्लाह ताला कह रहा होता है कि
खातमन नबीयीन, इसका मतलब है नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले। इसका मतलब यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, यही मतलब है। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। सॉरी दोस्तों, मैं गाड़ी में रखा